श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेब सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। एइटारे आउ गोटे कथा कहि रखुची, जेउ मानकर बयस होई गलानी विवाह होई पारु नाही, बारंबार विवाह प्रस्ताव आसी भांगी जाउची, सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे गणना करी तार फलाफल जनाई देबु। जेउ मानकर चाकरी सकाशे बारंबार अप्लाई करी चाकरी हेई पारु नाही, सेमाने मध्य तांकर बायोडाटा पठांतु, आम्भे एठारे गणना करी तार प्रतिकार आपण को जनाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे वृष राशि मासिक राशिफल। एही वृष राशि मार्च मासटी रे राज सुख भोग करिवे। एही राशि अधिपति हेले दैत्य गुरु, से मध्य दैत्य मानकर मंत्री। एही शुक्र महाग्रह सर्वश्रेष्ठ स्थान तांको सिंहासन रे मीन राशि रे भ्रमण करुछंती। एही मार्च मासटी वृष राशि सकाशे एक विशेष भूमिका रही। एही मार्च मासरे 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख प्रातः 7 घंटा 28 मिनिट मध्य जो बालक किंबा बालिका जन्म हेबे सेमाने निश्चय विश्व विजयी हेबे। वृष राशि सकाशे गोचर रे मध्य चलित मास राजसुख भोग करिवे। चंद्र व्यतीत अन्य 8 गोटी ग्रह वृष राशि सकाशे शुभ स्थिति रे रहिचंती। ता मध्य रे मार्च मास आरंभ तृतीय चंद्र रे मध्य आरंभ हेउची, ताहा पुणी रवि पुष्या जोग रे आरंभ। एहा बाद अनेक शुभ फल वृष राशि को मिलिबो। शुक्र ग्रह एकादश रे गोचर भ्रमण समय रे हठात कोनोसी ठारू विपुल परिमाण रो अर्थ प्राप्ति हेबो, किंबा हठात कोनोसी व्यक्तिंको साहाय्य रे अति निम्न स्तर रु उच्च स्तर को उत्तीर्ण होई पारंती। शुक्र दैत्यंकर गुरु, एणु दैत्य मानक साहाय्य रे आपण को सर्वोच्च स्थान रे बसाई देई पारंती। आपणकर ज्ञान न थाई मध्य आपण सिंहासन रे बसी पारंती। जेउ समय रे शुक्र मीन राशि रे रही शासन करुथांती, से शुभ को बहु गुण रे वृद्धि करि दियंती। आय एपरि हेबो आपण भाबी पारि नथिबे। आपण को बहु बड़ बड़ धनी व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार दामी उपहार मध्य देबे। आपण पूर्वरु छिंडा महिला पोशाक किंबा सादा पोशाक व्यवहार करुथिले, एबे किंतु बहु दामी पोशाक पिंधिबे। हीरा लीला खचित राजमहल प्राप्त हेबो। एही राजमहल आपणकर चाकरी रे उच्च स्थान को जाई कोनोसी साजसजा घर होई पारे, किंबा व्यवसाय क्षेत्र रे आपणकर व्यवसाय को अधिक उच्च करिबा द्वारा बा अधिक वृद्धि करिबा द्वारा साजसजा मध्य होई पारे। हीरा लीला खचित राजमहल प्राप्त हेबो। यह समस्तक पक्षे संभव नुहे, यह केवल कहिबा बाहुल्य मात्र। यही परि होई पारे। आपणक उपरे कोनोसी विपद आसिले सेमाने आपणकु रक्षा करिवे।
ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଜଗିଥିବେ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ, ଆଇନ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ଧଳା ଉପରେ କଳା ଚଢାଇବା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଏଣୁ ଓକିଲ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓକିଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ କାହାରି ନିକଟରେ ଓକିଲାତି କରି ବା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏପରି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯାହାକି ସେ ଯୁକ୍ତି କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଓକିଲ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ନିଃସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ନାରୀ ଗ୍ରହ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବ। ଏହି ଫଳ ସବୁ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯାହାର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଓ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଗୋଚର ଫଳ 100କୁ 100 ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନେ 75ରୁ 80% ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥିବ ବହୁ ଦିନରୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସରି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ଗୃହ। ଧନ ଗୃହ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଧନ କାରକ। ଧନ କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ଧନ ଗୃହରେ ରହିଲେ ତେବେ ଫଳକୁ ହାନି କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୃଷ୍ଟି। ଏକ ବିଶେଷ କଥା, ଏହି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ସବୁ ସମୟରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତୋର ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡୁଥିବ। ଏହାର ବହୁ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀରେ ଥିବେ ରାହୁ ଠାରୁ ତେବେ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି 20 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାହୁ 10 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। କର୍ମ ଗୃହରେ ରାହୁ ଥାଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇଦେବ। ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଦଶମରେ ରାହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ରାଜକୀୟ ସୁଖ ମିଳିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମସ୍ଥାନରେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କଟିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ହେଲା କୁମାର ଗ୍ରହ, ସେ ସର୍ବଦା ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣେ ଯେପରି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ସମିତଙ୍କ ସହିତ କଥା କହେ ସେହିପରି ଏହି ସମୟଟି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କଟିବ, ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ କିଣିନେବେ। ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ରବି ଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଓ ପରେ ଏକାଦଶକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଦଶମରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରବି ଓ ବୁଧ ଉଭୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଏବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଏକାଦଶକୁ ଗୋଚର ପରେ ରବି ନୀରବ ରହିଯିବେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପିତା ପୁତ୍ର ଏକତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ରବି ମୌନ ରୁହନ୍ତି ଓ ଶନିଙ୍କର ବଳ ବଢିଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମ ତଥା କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ। ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ କାହାରି ସହିତ ଝଗଡ଼ା ମନୋଭାବ ରଖି ନିଜର ବାହୁବଳ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ବଳରେ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଏଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଏକାଦଶରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ଗୋଚର ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶନି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦେବେ। ଏହାର କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଫଳ ଦିଏ। ଶନି ଏବେ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକତ୍ର ହେତୁ ନୀରବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ଯାହା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ଏହାପରେ ନୀରବ ରହିବେ ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏପରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ ତାହାର ଫଳ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପ୍ରିଲ 14 ଠାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଆ କରାଇବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।